گئے وہ دور کہ ایسے 6x6 ہوا کرتی تھی. وہ جناب 60 سال کے 70 سال کے بابا جی جا رہے ہیں, اماں جی بیٹھی ہیں, اماں جی کو کوئی اینک نہیں لگی ہوئی, اماں جی کی آنکھیں 6x6 ہیں اور عمر ہو گئی ہے. مجھے بتاؤ تمہارا میرا کیا حال. میں تو چلو پہنچ گیا ہوں, میں بھی ویسے اماں کے مقابلے پہ ہوں. I'm 53 اور میری 6x6 ہے. میری 6x6. تمہارا کیا بنے گا؟ میری آئی سائٹ بہت ویک ہے, اور اس کی میری کیا, میرے خیال میں میرے ارد گرد جتنا میرا سرکل ہے, کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے, چاہے لڑکا ہو, لڑکی ہو, کسی بھی ایج کا ہو, ان کی آئی سائٹ 6x6 نہیں ہے. نظر کمزور ہے, اور اس کی ایک بیسک وجہ ہے موبائل کا استعمال. پتہ نہیں, ہمارا خیال ہے کہ بیسک وجہ یہ ہے. آپ کی واقعی 6x6 ہے؟ میری بالکل 6x6 ہے, لیکن یہ ساری بات ہمیں بتائیں گے عبداللہ ظفر, جو کہ ایک آپٹومیٹرسٹ ہے. اور عبداللہ جو ہے وہ کہتے یہی ہے کہ بھائی میرے پاس آج کل جو ایسے پیشنٹس آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ 60 تک 6x6 کا 1x1 بھی نہیں ہوں گے. گڈ مارننگ, السلام علیکم عبداللہ, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک سر, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. اچھا بتائیں کہ یہ کیا چکر ہے, کس طرح کے پیشنٹس آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں؟ سر میں میم کی بات کو کنٹینیو کروں گا, بالکل میں ان سے سہمت کرتا ہوں کہ جیسے میم نے بولا کہ آج کل موسٹلی لوگوں کا پرابلم ہے, دے آر ناٹ ہیونگ اے 6x6 ویژن, اینڈ دس از جسٹ بیکاز آف دا کمپیوٹر یوزر اینڈ موبائل یوز. بیکاز آج کل موبائل کا اور کمپیوٹر کا یوز اتنا زیادہ بڑھ گیا, گیجٹس کا یوز اتنا بڑھ گیا کہ دے آر ناٹ ہیونگ دا ویژن اپ ٹو 6x6. مسائل کیا ہوتے ہیں آنکھوں میں جب آپ کے پاس آتے ہیں؟ کیا ویژن کا مسئلہ ہے یا کچھ اور انفیکشنز, بیماریاں؟ اٹ ڈیپینڈس. اگر بعض پیشنٹ ایسا بھی ہوتے ہیں جن کا کمپیوٹر یوز اور موبائل یوز بہت زیادہ ہوتا ہے, تو ان کی ویژن کا بہت میجر ایشو ہوتا ہے کہ ان کی ویژن 6x6 نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی جیسے چھوٹے بچے ہیں, موسٹلی چھوٹے بچوں پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان پہ خاص توجہ دی جائے, پیرنٹس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی خاص توجہ دی جائے کہ وہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں اور اپنے موبائل اور گیجٹس ان سے دور رکھیں. کیونکہ آج کل جو جتنے میرے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں, میجورٹی جو ہیں وہ چھوٹے بچے ہیں, اور اس کا مین ریزن یہ ہے موبائل اور کمپیوٹر. کیونکہ گھر والے بچے, ابھی تو یہی ہوتا ہے کہ بچے اگر رو رہے ہوتے ہیں تو فون دے دیا جاتا ہے, اسکرین پہ کارٹونز دیکھ رہے ہوں, میوزک لگا دیا, تاکہ باقی گھر کے معاملات اپنے سر سے اتارا بچے کو نا. ایون میں تو دیکھتا ہوں 3 مہینے 5 مہینے 6 مہینے کے بچوں کے سامنے وہ ٹیب پڑی ہوئی ہے اور بچہ فیڈر پی رہا ہے یا اپنی دنیا میں گم ہے, اور اس کی آنکھ جو ہے اس کو ہم نے اسکرین سے انٹیون کر دیا. دیکھیں جو آنکھ کی جو گروتھ ہوتی ہے نا, وہ اپ ٹو دا ایج آف 18 to 20 ایئرس تک آئی گروتھ کرتی ہے. اس سے پہلے اگر آپ کو موبائل کا یا لیپ ٹاپ کا یوز بہت زیادہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اٹ ول ہرٹ یور آئی. تو اچھا 18 سال تک آنکھ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے؟ ایگزیکٹلی. آئی ایسا ایک آرگن ہے باڈی کا جو کہ آپ کے برتھ کے بعد بھی ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے اس کی, ٹھیک ہے. تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ موبائل سے بچوں کو اپنے دور رکھیں. نہیں اچھا, لیکن اب یہ تو کہنا تو آسان ہے عبداللہ صاحب, لیکن اب ہمیں کچھ ٹپس بھی دیں, مثلا کیا کتنے دن میں کتنے گھنٹے یوز ہونا چاہیے؟ میرے پاس بہت سارے اس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں جن کا نیچر آف جاب ہوتا ہے, ان کو کمپیوٹر یوز کرنا ہوتا ہے. اب ان کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی جاب چھوڑ دیں, لیکن کچھ پریکاشنز یوز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی آئی سائٹ کو وہ سیو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ فرسٹ آف آل جو ہے وہ کمپیوٹر کی اسپیشل گلاسز بنتی ہیں جن سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ پہنتے ہیں تو آپ کی جو ریڈیشنز ہوتی ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہیں. تو بالکل انہیں بلو کٹ گلاسز بولتے ہیں اور یو وی لائٹ پروٹیکٹڈ گلاسز بولتے ہیں ان کو. تو اس کو پہننے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہارمفل ریڈیشن جو آپ کے ریٹنا کو ڈیمیج کرتی ہیں, وہ آپ اس کا مطلب اس سے فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ریٹنا ڈیمیج نہیں ہوتا. یعنی نظر کمزور نہیں بھی ہے تو سیفٹی کے لیے یہ گلاسز استعمال کرنے چاہیے. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو گلاسز مسٹ پہننے چاہیے جن کا کمپیوٹر کا یوز 6 to 8 آورز یا اس سے زیادہ ہے. اور یہ سیم موبائل کے لیے بھی ہے؟ ایگزیکٹلی موبائل کے لیے بھی ہے, بلکہ موبائل تو آئی وڈ سے کہ زیادہ ڈینجرس ہے ایز کمپیئر ٹو کمپیوٹر. اچھا کتنا ٹائم موبائل استعمال کرنا چاہیے, اسکرین ٹائم اوور آل اگر آپ دیکھیں, چاہے وہ فون ہے چاہے وہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے, 24 آورس میں کتنے آورس تک آپ سیف ہے؟ میکسیمم آپ 1 to 2 آورز یوز کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی کنٹینیوسلی نہیں, اس کے درمیان یو ہیو ٹو ٹیک بریکس, ٹھیک ہے. تو میں یہی پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر تو ان کا موبائل کا یا لیپ ٹاپ کا یوز بہت زیادہ ہے, then they have to take break after every 20 minutes for 20 seconds and they have to see 20 feet behind, ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو آئی کے مسلز ہیں وہ ریلیکس ہو جائیں گے, اور اس سے یہ کہ آپ کی جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, جو پرابلمس ہوتی ہیں, وہ اس سے آپ بچ جائیں گے. لیکن ابھی یہ بھی ہم نے چیز دیکھنی ہے بالکل عبداللہ انصبین کہ موبائل فون کا اسکرین ٹائم کا استعمال پچھلے 10-15 سال کی ریالٹی ہے, جس میں اسمارٹ فون بہت زیادہ آئے, عام آدمی کی رسائی تک پہنچے. اب یہ وہ جو نوجوان
जो 15 साल से 30 साल की उम्र के हैं और दिन में घंटों स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, ये तो अभी बूढ़े हुए नहीं हैं। इनको जो 50 के बाद कॉम्प्लिकेशंस होनी है वो तो अभी दुनिया ने देखी ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही तो है, इसलिए हम इंतजार नहीं कर सकते कि ये एक नस्ल तब्दील हो, बिल्कुल अगली नस्ल आए और ये नस्ल यहाँ पे बैठ के कह रही हो कि देखो हमें ये कॉम्प्लिकेशंस हो गई इसलिए कि हम दिन में 8-8 घंटे 6-6 घंटे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही इस चीज का हम इंतजार नहीं कर सकते। तो आप जैसे माहिरीन की बात को हमने न सिर्फ सुनना है बल्कि उस पे अमल भी करना है कि जैसे कि अब्दुल्ला कह रहे हैं 20 मिनट्स अगर आपने मोबाइल फोन मेरा किधर गया, देखा जी मेरा मोबाइल फोन मेरे पास नहीं, दूर कहीं पड़ा है। तो ऐसे ही होना सामने पड़ा हुआ चाहिए। अगर मोबाइल फोन आपने 20 मिनट्स के लिए इस्तेमाल किया है, हाँ। आपने कोई वीडियो देखी है या आपने कोई डॉक्यूमेंट पढ़ा है, उसके बाद कम से कम 20 सेकंड्स टू 30 सेकंड्स, बल्कि मैं तो कहूँगा 1 मिनट, अब्दुल्ला कह रहे हैं कि 20 फीट बियॉन्ड आपने देखना है। यानी आपके आंख का जो मसल्स हैं वो यहाँ से निकल के वहाँ चले जाए। वो दीवार भी हो सकती है, वो कोई दरख्त भी हो सकता है, वो आपके कमरे का कोई दूसरा कोना भी हो सकता है। बिल्कुल बाज़ पेशेंट मेरे पास आते हैं और वो कंप्लेन ये करते हैं कि हमारे पास इतना डिस्टेंस तो नहीं है, 20 फीट बिहाइंड हम लोग नहीं देख कमरे सकते। में नहीं है इतना तो उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ अगर आपका रूम छोटा है तो आप एक रूम के कॉर्नर से स्टार्ट करें और आप पूरे रूम को आप कंप्लीट करें, दैट वुड कवर योर 20 फीट। अच्छा, तो ये भी एक उनकी ऑप्शन है। एक कोने से दूसरे कोने इधर एग्जैक्टली, ये भी एक ऑप्शन है उनके पास। और इसके साथ मैं एडअप ये करना चाहूँगा कि यू हैव टू कंटिन्यूसली ब्लिंक योर आइज, क्योंकि आप ब्लिंक करते हैं तो इससे भी आपका जो नेचुरल प्रोटेक्शन होती है, ये आपकी आई बेसिकली टीयर्स जो होते हैं आपकी आंख के, ये आपकी नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आंखें झपकनी रहे चाहिए। झपकती, अगर एक पेशेंट है नॉर्मली एक पेशेंट 1 मिनट में 15 to 20 टाइम्स ब्लिंक करता है, और व्हेन यू आर वाचिंग योर कंप्यूटर योर मोबाइल यू आर नॉट ब्लिंकिंग मोर देन 2 or 3 मिनट्स। अब आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, एक नॉर्मल पर्सन को 15 to 20 टाइम्स ब्लिंक करना चाहिए। जब आप कंसंट्रेशन से आपको 15 to 20 टाइम्स 1 मिनट में? एग्जैक्टली, रियली? बिल्कुल आपको ब्लिंक हम अमूमन करते हैं वैसे जी करते हैं, नॉर्मल पर्सन करते हैं, लेकिन जब आप किसी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं या आप बहुत कंसंट्रेशन से कोई काम कर रहे हैं तो यू हार्डली ब्लिंक 2 to 3 टाइम्स पर मिनट। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना उसने ब्लिंक लेस किया है, 1 मिनट में उसने कितनी दफ़ा लूज़ किया है। इसी तरह आप कैलकुलेट करें उन्होंने 2 मिनट में कितना लूज़ किया है, 3 मिनट्स में कितना लूज़ किया है, 1 आवर में कितना, और पूरे दिन में किया तो पूरा फिर दिन तो में बहुत। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली दे ब्लिंक लेस। जब वो ब्लिंक लेस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी आइज ड्राई होंगी। जब आपकी आइज ड्राई होंगी तो वहाँ से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि पेशेंट को ड्यूरिंग कंप्यूटर यूज़ और मोबाइल यूज़ आप ब्लिंक लाजमी करें। अच्छा, ताकि तो आपकी ये जो है कि आपको कॉन्शियस रहना है हर वक्त कि सिर्फ काम नहीं है। अगर काम आप ये चीज़ें हम ना अक्सर बहुत सारी चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड भी ले रहे होते हैं। मैंने देखा ज़िंदगी में फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं कि आंखें हैं, नज़र आ रहा है तो बस ठीक है, स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, आप कंप्यूटर पे भी ज़्यादा काम कर रहे हैं और उसमें ये सारी चीज़ें हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं कि इनका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। बहुत मैं उस दिन कल परसों कोई एक सोशल मीडिया के ऊपर एक मीम देख रहा था, मुझे बड़ी हंसी है, बड़ी मज़ेदार, कि व्हाट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ? व्हाट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ? सेल फोन। Cell phone. Same. Cell phone. Nahi, the answer is wrong. क्या? The second most important thing in your life is the mobile charger. Exactly. The first most important is mobile That is phone. the main key, you know. Exactly. तो ये मुझे बड़ी हंसी है, और बाकी हम सब की जिंदगियों की रियलिटी है कि हमारी जिंदगी की सबसे अहम चीज मोबाइल फोन है और सेकंड अहम चीज उसका चार्जर है। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला, इसके अलावा कहा जाता है कि आंखों का आप डाइट के साथ भी आप ख्याल रखते हैं, जिस तरह कहा जाता है कि गाजर खानी चाहिए या इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देसी टोटके जो घर में बैठ के आप मेडिसिन की मैं बिल्कुल बात नहीं करी, मैं यहाँ पे सिर्फ फल सब्जियाँ या ठंडे पानी से कहते हैं सुबह सुबह उठ के आंखें धोनी चाहिए, आदि बातें मैं बता रही हूँ। अब्दुल्ला खुद बताएं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो भी फूड आइटम्स है जिनके अंदर विटामिन ए एक्सेस अमाउंट में होता है, उस वो आपकी आइज के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। विटामिन ए वो आपकी आई के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जैसे कैरेट्स का आपने नाम लिया, कैरेट्स में बहुत ज़्यादा होता है, इस तरह ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा होता है, आलमंड्स में बहुत ज़्यादा है। तो यू मस्ट हैव टू टेक दिस डाइट इन योर डेली लाइफ ताकि आपका विटामिन ए का जो अमाउंट है वो कंप्लीट होता रहे और आप जो कॉम्प्लिकेशन से आप दूर रहें। ग्रेट अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन था आपका, और आज मुझे तो ये पता लगा कि भाई 20 मिनट और 20 सेकंड और 20 फुट वाला जो रूल है, हमारी लैंग्वेज में इसको 20-20-20 रूल बोलते हैं। 20-20-20 है ना, तो T20 तो हमने सुना था, सो ये T² 20 हो गया है।
सो 20 मिनट्स अगर आपने मोबाइल यूज किया है तो उसके बाद 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट अवे आपने देखना है। 20-20-20 का रूल। अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, जीते रहिए। थैंक यू सो मच जी। सबीन, क्या सीन है? बिल्कुल जी, अब हम चलेंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपका फेवरेट सेगमेंट होगा जिसमें तौसीक कहते हैं कि आप हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होते हैं। तो आज जनाब देखते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स ने क्या हुक्म जारी किया है इस ब्रेक के बाद।